मसला एससी स्कॉलरशिप दे फंड दा पंजाब दे अंदर लगातार सियासत हुई मुद्दे ते कि एससी विद्यार्थियों दे नाल धक्का होया, वजीफा तक खा गईयां समय दियां सरकारां। कथित तौर ते घटाले की चर्चा हर वेले चल पैंदी है, चाहे वह पिछली सरकार होवे, कांग्रेस वेले भी विधान सभा दे विच श्रोमणी अकाली दल वल्लों यह मुद्दा चुक्या जांदा सी। तां हुण इस वार भी सैशन दे विच सत्ता धिर ने लगातार इस दे उत्ते सियासत कीती और विरोधी धिर नूं लगातार घेरदे रहे। हुण दस्सांगे कि आखिरकार हुण मसला की हो गया। केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार नूं एक चिट्ठी कढ़ दित्ती है। चिट्ठी दे विच साफ-साफ शब्दां विच लिख दिता है कि 2020-21 तो तकरीबन 191 करोड़ रुपए की राशि असीं जारी कीती सी पंजाब लई एससी विद्यार्थियों लई स्कॉलरशिप। वो फंड वरत्या कित्थे गया, कित्थे कित्थे लाया गया, किहड़े किहड़े कॉलेज यूनीवर्सिटियां दे विच एससी विद्यार्थियों ने दाखले लाए, किन्हां नूं लाभ दिता गया। हाले तक एक भी हिसाब किताब है जिहड़ा 2020-21 का तकरीबन 2 साल के नेड़े का समा जिहड़ा हो चलिया, उसका हिसाब किताब पंजाब सरकार वालों नहीं दिता गया। इत्थों तक कि पिछली सरकार जो अखीरले दिन चल रही सी कांग्रेस के, ना तो उदों हिसाब दिता गया, तो हुण भी 6 तो 7 महीने का समा आप सरकार नूं हो गया, ना इन्हां ने हिसाब किताब दिता है। केंद्र सरकार ने चिट्ठी विच लिखिया की है 2020-21 के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत दिते गए फंड जिहड़े कि एक राशि बनती है 191 करोड़ रुपए। ये तो सिर्फ एक राशि की गल कर रहे हैं जिस बाबत चिट्ठी लिखी गई है। केंद्र सरकार ने कहा जां तां हिसाब किताब दिता जाए। पंजाब सरकार ने हुण तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है जिहड़ा केंद्र सरकार नूं नहीं भेजिया। एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बना के स्टेट के वल्लों राज सरकार के वल्लों केंद्र सरकार नूं भेजना हुंदा है कि असीं कित्थे कित्थे यूटिलाइज कीता उस फंड नूं जिहड़ा उस स्कॉलरशिप दे लई दिता गया, कि उसनूं होर महकमिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, होर ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ यूज़ किया गया ਜਾਂ नहीं किया गया। क्योंकि पिछलियां सरकारां ਵੇਲੇ भी ਜਦੋਂ प्रकाश सिंह बादल की श्रोमणी अकाली दल भाजपा की सरकार सी तां उदों भी इल्जाम लगे सी कि फंड केंद्र सरकार किसी होर ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਿੰਦੀ है, पर पंजाब विच आउंदा ਜਦੋਂ फंड तां उसनूं कदे संगत दर्शन विच वंड दिता जांदा जां किसी होर ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ वरत लिता जांदा जां फिर पिंडां दीयां पंचायतां नूं मोटीआं ग्रांटां दे दित्तियां जांदियां ने। इस तो इलावा जो कांग्रेस की सरकार आई तो उदों हद होर हो गई, क्योंकि साधु सिंह धर्मसोत मंत्री सी, उन्हां दे उत्ते इल्जाम लगे। इत्थों तक कि जिहड़े कि चीफ सैकटरी दे विनी महाजन जदों सी पंजाब सरकार दे अंदर, तो उदों उन्हां दे तहत जिहड़ी एक कमेटी भी बनाई गई जिस दे तहत कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उस कमेटी नूं बना के कहा कि इस दे उत्ते चर्चा करो, इसकी जांच करो, पर उस दे विच क्लीन चिट एक तरह की कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों अपने कैबिनेट मंत्री नूं दे दित्ती गई सी। पर इस दे उत्ते जदों आम आदमी पार्टी ने सियासत की विरोधी धिर विच रहिंदिआं उदों भी लगातार चोले पा के भी जाते रहे विधान सभा के अंदर, थां थां दे उत्ते घेरदे रहे। और यह मुद्दा घेरन वाला भी सी, क्योंकि एक वड्डा स्कैम मन्निया गया स्कॉलरशिप दे विच कि एससी विद्यार्थी जिहड़े कि पहलां ही दबे कुचले वर्ग दे लई जिहड़े वख-वख यूनीवर्सिटियां कालजां दे विच पढ़न जांदे ने उन्हां नूं सहायता राशि दित्ती जावे तां कि अपना भविख सुधार सकण। जिहड़े उन्हां दे माँ बाप जां उन्हां दे दादे परदादे वो तलीम नहीं लै सके तो उन्हां लई एक राशि रखी गई कि वो पढ़ लिख सकण। पर उन्हां दे नाल वख-वख यूनीवर्सिटियां खास करके निजी यूनीवर्सिटियां ने फंड तक नहीं जारी कीते। जदों वजीफे आए तो डिग्रियां रोक लईआं गईआं, तो वह डिग्रियां का रौला इस बार विधान सभा के अंदर भी उठिया। इत्थों तक कि विधायक सरबजीत कौर माणूके ने साधु सिंह धर्मसोत मंत्री का और कैबिनेट मंत्री का जिक्र करदे इशारा करदे भी कह दिता कि 64 करोड़ रुपया तुहाडे मंत्री खा गए, जेकर इसका हिसाब नहीं देना तो तुसीं इस विधान सभा तो बाहर हो जाओ, तुहानूं कोई हक नहीं है। और इत्थों तक कहा गया एक दूजे के उत्ते तौमतबाजी लगती रही। विधान सभा के जो कुछ होया तुसीं सारिआं ने वेख्या, पर सवाल ये पैदा होंदा कि आम आदमी पार्टी नूं भी सत्ता विच आया नूं पंजाब विच 6 तो 7 महीने हो चले आ। जेकर केंद्र सरकार ने फंड जारी कीते सी तां हुण वाली सरकार ही हिसाब किताब बना लैंदी कि आखिरकार कित्थे कित्थे पैसा लग्या। जेकर हिसाब किताब बनाया जांदा तां ही पता लगना सी कि किहड़े-किहड़े जिम्मेवार अधिकारियां जां मंत्रियां ने उस फंड नूं सही थां ते वरत्या जां नहीं वरत्या। ऐसी स्कॉलरशिप उन्होंने विद्यार्थियों तक पहुँची कि नहीं पहुँची, लाभ प्राप्त कर सके कि नहीं कर सके, ये सारे सवालों के जवाब तद ही मिलणगे जद इसका हिसाब किताब रखा जाएगा। तो फिर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है वह भी हाले तक नहीं बनाया गया। तो केंद्र सरकार ने हुण पंजाब सरकार तो जवाब मंग लिया, नाल ही उन्होंने लिखिया कि जां तां सानूं हिसाब किताब दिओ इस सारे फंड का, इस सारी स्कॉलरशिप का, तो जां फिर जिहड़ा फंड यूज़ नहीं होया
ਜਿਹੜਾ ਅਨਯੂਜ਼ਡ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੇਕਰ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ? ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੂਬ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਐਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਖੂਬ ਹੋਈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਚੰਨ ਚਾੜੇ। ਜੇਕਰ ਚੰਨ ਚਾੜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੋਕ ਲਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਿਤੇ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ DNC ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਲਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਪਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੰਡ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਮਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਔਰ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੱਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਕਿਸ-ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਐਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਫੰਡ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਉਸ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਕਦੋਂ ਜਾਵੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ? ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। 191 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੰਡ 191 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਜੇ ਮੋੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ RBI ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਫੰਡ ਵਰਤਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਰ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।